یہ سوتےلے بھائی ہیں امام حسین، اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ کیسے؟ جب حضرت فاطمہ کا آخری وقت تھا نا، تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرے سردار اب ہم تو چلے جائیں گے، رمضان کا مہینہ، لیکن آپ نے میرے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کیا، کہ میرے بعد تو آپ نکاح کریں گے؟ حضرت علی خاموش۔ پھر کہاں نکاح کریں گے؟ خاموش۔ کہاں نکاح کریں گے؟ خاموش ہے۔ کہاں نکاح کرنا؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے میرے سرکار، نکاح ایسی عورت سے کرنا جو بہادر خاندان کی ہو۔ بھئی نکاح کس بنیاد پر کیا جاتا ہے کسی سے؟ یا تو مال کی بنیاد پر، یا حسن و جمال کی بنیاد پر، یا خاندان کی بنیاد پر، یا دینداری کی بنیاد پر۔ شریعت چیزیں بتائیے، کسی سے نکاح کرو تو سب سے پہلے دینداری لیں گے، دینداری سب سے افضل ہے، ورنہ یہ چار، اس کے علاوہ دینداری کے علاوہ تین چیزیں ہیں، خاندان ہے، اصل و نسب ہے، مالداری ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نکاح کریں وہ ایسے خاندان سے کرنا جو خاندان بہادری میں سب سے افضل، اور ایسی عورت سے کرنا جس کے بچے زیادہ ہوں۔ علی فرماتے فاطمہ یہ تو کہا، علی سنو میں بھی جا رہی ہوں، کچھ ٹائم کے بعد تم بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، حسن بھی دنیا سے چلے گئے، اب کوئی اور نہیں ہے، لہذا تم بہادر عورت سے نکاح کرو گے، اس کے بچے بھی بہادر ہوں گے، بہادر خاندان ہوگا تو وہ بچے بھی بہادر ہوں گے۔ جب میرے حسین پر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، میرے بابا نے فرما دیا ہے کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، جب اس کے بچے بہادر ہوں گے میرے حسین کا ساتھ میں بچے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت علی نے فاطمہ کے دنیا سے جانے کے بعد جس عورت سے نکاح کیا تھا اس کا نام بھی فاطمہ، اور ان کو کہتے ہیں ام البنین، لقب ہے آپ کا۔ ام البنین کیوں کہتے ہیں؟ جب آپ کا نکاح ہو گیا تو حضرت عباس لمبردار پیدا ہوئے، پھر ایک بیٹے اور پیدا ہوئے، پھر ایک بیٹے اور پیدا ہوئے، پھر ایک بیٹے اور پیدا ہوئے۔ تو عرب میں یہ مشہور ہو گیا یہ تو بیٹوں والی ماں ہے، کہ اس کی گود سے بیٹے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کوئی جب کربلا کا واقعہ رونما ہوا تھا، میرے حسین گئے تھے تو ان کے ساتھ عباس علمبردار بھی تھے، اور عباس علمبردار کے جو تین بھائی اور تھے وہ بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ وہ شان ہے۔ تو حضرت عباس علمبردار سے آپ نے فرمایا بھائی دیکھو کیا بات ہے، تو 20 لوگوں کا دستہ لے کر آپ یزید کے سامنے پہنچے، کیا بات ہے؟ کہا یا تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں حسین، یا پھر لڑنے کو تیار ہو گیا، ہم شام تک اس کام کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس علمبردار نے فرمایا جو میں واپس جاتا ہوں آقا حسین سے بات کرتا ہوں۔ آقا حسین سے بات کی نا تو آقا حسین فرماتے ہیں عباس ان لوگوں سے کہنا کہ ایک رات میں مہلت ہوئے، جی کھول کر ہم اپنے رب کی عبادت کر لیں، اس کو راضی کر لیں، اس کو منا لیں، خدا کی بارگاہ میں کریا ازاری کر لیں۔ خیر بات طے ہوئی، وہ واپس ہو گئے۔ رات آئی، عشاء کی نماز کے بعد آقا حسین نے سارے لوگوں کو اپنے خیمے میں بلایا، چراغ جل رہا ہے، شمع روشن ہے۔ میرے حسین نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو صبح کو کیا ہو، یہ میرے خون کے پیاسے، کوئی اپنے پیچھے بچے چھوڑ کر آیا، کوئی اپنے گھر کی ذمہ داری چھوڑ کر آیا، صرف میرے خون کے پیاسے، تم سب چلے جاؤ، بیویاں بھی چلی جائیں، علی اکبر کو بھی لے جائے، قاسم کو بھی لے جائے، سب چلے جاؤ، یہ میرا جب قتل کر دیں گے، مجھے شہید کر دیں گے، تمہارے پیچھے نہیں جائیں گے، یہ صرف مسلم کا مطالبہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، میں وہ کر نہیں سکتا۔ چراغ جل رہا تھا، آقا حسین نے اپنے ہاتھوں سے چراغ بجھا، کہا اندھیرا ہو گیا اب چلے جاؤ، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں احرام و انصاروں،
बरोज़े क़यामत नैना से सिफारिश भी मैं चला दूंगा। अल्लाहु अकबर। जब चराग मिल गया इमाम हुसैन ने उसके साथ अपनी आंखें भी बंद कर ली। आप फरमाते मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली, चले जाओ। लेकिन सिसकियां पलंग होने लगे। काफी देर हो गई, इमाम हुसैन ने अपने हाथ से चराग जलाया। चराग जलाने के बाद देखते क्या सारे लोग रो रहे हैं। कोई कहता है हुसैन ऐसा नहीं हो सकता हम छोड़कर चले जाए। अगर हम छोड़कर चले जाए रब की अदालत भी लगेगी, रसूल पाक भी होंगे, फातिमा ज़हरा भी होंगी, हजरत अली भी वहां मौजूद होंगे। अगर फातिमा ज़हरा ने हमसे सवाल कर दिया, ऐ लोगों मेरे हुसैन से मोहब्बत इसीलिए दुनिया में करते थे, जब मेरे हुसैन पर मुसीबत का वक्त आया, परेशानी का वक्त आया, हुसैन पर पानी को बंद किया गया, हुसैन को घेरे में लोगों में घेर लिया गया, तो तुमने मेरे हुसैन का साथ छोड़ दिया। वो लोग कहते हैं कि ऐ हुसैन हम उस वक्त फातिमा ज़हरा को क्या जवाब दें? ये नहीं हो सकता। कुछ आवान व अंसार कहते हैं, कुछ मोहब्बत करने वाले कहते हैं हुसैन जब तक हमारे अंदर हमारे जिस्म में खून का इतना भी बातें है, हमारी मोहब्बत को ये दोबारा नहीं हो सकता कि हुसैन करबला के जाए, बल्कि कर्तल कटाने की बारी आएगी तो कर्तल पहले हम कटाएंगे, बाद में हुसैन मैदान में हम जाएंगे। और खैर आपने समझाया, नहीं गए। लेकिन उन्हीं साथियों में करबला का सबसे पहला शहीद मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं साथियों में हबीब इब्ने मुजाहिर भी है, करबला के पहले शहीद है। हबीब इब्ने मुजाहिर कितने साल के थे? 75 साल की उम्र है। 75 साल कोई लड़ने की उम्र थोड़ी होती है। 75 साल तो डरने के सहारे चला जाए। खुशकिस्मत है जिसने जवानी में बचपने में अच्छे माल का है, वो चल 75 साल का। हबीब इब्ने मुजाहिर वो है कि मदीने की सरजमीन पर एक मर्तबा आका हुसैन नबी की गोद में बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं। एक सहाबी खड़े हो गए हैं कि या रसूल अल्लाह इस बच्चे की शिकायत, आका हुसैन की उम्र है उस वक्त 6-7 साल और हबीब इब्ने मुजाहिर की उम्र है 15 साल। तो इस बच्चे की शिकायत, यानी हबीब इब्ने मुजाहिर कहा शिकायत ये है कि जब हुसैन चलते हैं ना तो जहाँ हुसैन के कदम पड़ते हैं वहां से मिट्टी उठाकर उसको चूमते हैं और अपनी आंखों पर लगा के अपने सर पे डाला करते। मेरे नबी ने इमाम हुसैन को खड़ा किया। हबीब ने मुजाहिर से आप फरमाते बच्चे खड़ा हो गए। कहा यही बात है? कहा यही बात। हाँ क्यों? हबीब ने मुजाहिर कहते हैं आका मदीने वालों को हुसैन से मोहब्बत है, मुझे इश्क है। मेरा दिल करता है कि मेरे आका हुसैन जहां से गुजरे तो उनके कदम के नीचे की मिट्टी उठाकर मैं अपने ऊपर डालूं कुछ। तो एक हाथ में हुसैन का हाथ पकड़ा, एक में हबीब ने मुजाहिर का। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मालिक मैं इन दोनों से राजी हूं, तू भी राजी हो और इन दोनों की मोहब्बत हमेशा कायम रहे। जब मदीने से रुखसत हुए थे ना आका हुसैन चले थे, खत भेजा था हबीब ने मुजाहिर को, यार मैं तो जा रहा हूं मदीना छोड़, अभी मक्के जा रहा हूं। अब क्यों जा रहा हूं? तो ये भी सुन लो, मुझे जो है नाना की उम्मत भी बचाना है, नाना का दीन भी बचाना। छोड़ रहा हूं, तुम्हें अगर साथ चलना है तो बताओ। अभी आका हुसैन मक्के नहीं पहुंचे थे तो अभी इब्ने मुजाहिर पहले मक्के पहुंच गए, तो वही करबला पहुंचे थे। जब सुबह होती है नक्काराए जग बजाया जाता है, उधर से यजीदी तैयार होते हैं, इधर से इमाम हुसैन भी तैयार करते हैं। अल्लाह अकबर, वही करबला का सबसे पहला मुजाहिद है, सबसे पहला शहीद है। इमाम हुसैन अपने सर पर नाना का अमामा बांधते हैं, हाथ में जुल्फकार हैदरी लेते हैं। अल्लाह अकबर, भाई हुसैन का पट्टा अपने ऊपर लपेटते हैं। लेकिन हबीब ने मुजाहिद कहते हैं ए आका हुसैन आप करबला में नहीं जा सकते, अभी तो गुलाम जिंदा है, पहले गुलाम अपने सर को कटाएंगे। अल्लाह अकबर, तारीख बताती है। हबीब ने मुजाहिर कहते हैं आका हुसैन से, हबीब ने मुजाहिर कहते हैं आप ये समझो कि 75 साल का हूँ, लिहाजा ये क्या लड़ेगा मैं बता दूंगा कि हम जो लड़ते हैं अपनी ताकत
کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر لڑا کرتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گھوڑے پر مجھے سوار کر کے اپنے ہاتھوں سے بھیج دیجئے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے زیادہ ضد کی